ओम शांति। आज साकार महावाक्य 10/11/2025 मधुर संतान माने चैरिटी बिगिन्स एट होम अर्थात पुण्यकर्म प्रथमे निज घर आरंभ हुए से प्रथमे निजे आत्माभिमानी हेबापाई परिश्रम कर तापरे अन्य मानंकु कुह निजको आत्मा मने करी आत्मा मानंकु ज्ञान शुणाओ तेबे ज्ञान तरबार रे धार आसीजिव। प्रश्न संगम जुगरे केउं दुईटी कथा उपरे परिश्रम करिबा द्वारा सत्ययुगी सिंहासनर मालिक होइजिव? उत्तर प्रथमे दुख सुख निंदा स्तुति रे समान स्थिति रहू एही भली अभ्यास कर। केही जदि किछि उल्टा सीधा कहिले बा क्रोध करिले तुमे चुप होई जाओ, केबे भी मुख द्वारा ताली बजाओ नाही। द्वितीय आखि को सिभिल अर्थात निराकारी कर, विकारी दृष्टि बिल्कुल समाप्त हो जाऊ। आमे समस्ते आत्मा भाई भाई अटु, निजको आत्मा मने करी अन्य मानकु ज्ञान दियो, आत्माभिमानी हेबार परिश्रम कर, तेबे सत्ययुगी सिंहासनर मालिक होइजिव। संपूर्ण पवित्र आत्मा माने ही सिंहासन अधिकारी हेबे। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानक सहित कथा हेउछंती। तुम आत्मा मानकु एही तृतीय नेत्र मिलिछि जाहाकु ज्ञानर नेत्र मध्य कहा जाउछि। एहा द्वारा तुमे निजर भाई मानकु देखुछ, तेणु एहा बुद्धि द्वारा बुझुछ ना जेबे आमे भाई भाई को देखिबा तेबे कर्मेंद्र माने चंचल हेबे नाही। आउ एही परि अभ्यास करी करी जेउ आखि विकारी होई जाइछि ताहा निर्विकारी होइजिव। बाबा कहउछंती विश्वर मालिक हेबा पाई परिश्रम तो करिबाकु पड़िब ना, तेणु वर्तमान एही परिश्रम कर। परिश्रम करिबा पाई बाबा नुआ नुआ गुह्य पॉइंट्स मान सुनाउछंती ना, तेणु एबे निजको भाई भाई बोली बुझी ज्ञान देवार अभ्यास करिबाकु हेब। पुणी जेउ गायन रहिछि जे वी आर ऑल ब्रदर्स, एहा प्रकृतरे होइजिव। एबे तुमे सतरे भाई भाई अट, कहीं ना बाबा को जानिछ। बाबा तुम मानक सहित सेवा करुछंती। साहस पिला मानकर साहाଯ୍ୟ बाबांकर, तेणु बाबा आसी सेवा करिबा पई साहस देउछंती, तेणु एहा सहज हेला ना। तेणु प्रत्यह एहाको अभ्यास करिबाकु हेब। एथिरे अलसुआ हेबा अनुचित। एही नुआ नुआ पॉइंट्स पिला मानंकु मिलुछि। पिला माने जानिछंती जे आम आत्मा भाई मानंकु बाबा पढ़ाउछंती। आत्मा माने पढ़ुछंती, एहा आत्मिक ज्ञान अटे। एहाको आध्यात्मिक ज्ञान मध्य कहा जायछि। केवल वर्तमान समय एही आत्मिक ज्ञान आत्मिक पितांक ठारु मिलुछि। काहेकि ना बाबा संगम जुगरे ही आसुछंती। जेतेबेले कि सृष्टि बदलुछि, सृष्टि बदलिबा समय ही एही आत्मिक ज्ञान मिलुछि। बाबा आसी आत्मिक ज्ञान देउछंती जे निजको आत्मा बोली भाव। आत्मा अशरीरी आसीथिला, एठारे पुणी शरीर धारण करिछि। आरंभरु वर्तमान पर्यंत आत्मा 84 जन्म नेछि, किंतु क्रम अनुसार जे जेपरि आसीथिबे से सेही परि ज्ञान जोगर मेहनत करिवे। पुणी देखिबाकु मिलुछि जे जे जेपरि कल्प पूर्वरु परिश्रम करिथिले, पुरुषार्थ करिथिले, सेमाने एबे मध्य सेही परि परिश्रम करुछंती। निज पई परिश्रम करिबाकु हेब, अन्य कहा पई तो करिबाकु हुए नाही। तेणु निजको ही आत्मा बोली भाबी निज पई परिश्रम करिबाकु हेब। अन्य किए कौन करुछि सेथिरु आमर कौन जाउछि। चैरिटी बिगिन्स एट होम अर्थात प्रथमे प्रथमे निजको परिश्रम करिबाकु हेब, परे अन्य भाई मानंकु कहिब। जेबे तुमे निजको आत्मा बोली भाबी आत्मा को ज्ञान देब, तेबे तुम ज्ञान तरबार रे धार रहिब। मेहनत तो लागिब ना, तेणु निश्चय किछि ना किछि सहन करिबाकु पड़ुछि। वर्तमान समय रे दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति एसबु अल्प बहुत सह्य करिबाकु पड़ुछि। तेणु जेतेबेले केही उल्टा सीधा कहूछि चुप होई जाओ। केही जदि चुप होई जाए तेबे अन्य जने क्रोध करि परिबो नाही। जदि केही कथा कहूछि एवं अन्य जने मध्य कथा कहिले तेबे मुखर ताली बाजी थाए। जणे जदि मुखर ताली बजाइला एवं अन्य जने शांत रहिले तेबे सबु चुप। बास यही कथा बाबा सिखाउछंती। देख केबे केही क्रोध कले चुप होई जाओ, स्वतः तार क्रोध शांत होई जिवो। ताली बाजिबो नाही। जदि ताली सहित ताली बाजिला तेबे
ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, କେବେ ହେଲେ ଏହି କଥାରେ ତାଳି ବଜାଅ ନାହିଁ। ନା ବିକାରର, ନା କାମର, ନା କ୍ରୋଧର ତାଳି ବଜାଅ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହୋଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେବତା ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାର ସଉକ ରହୁଛି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବି, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବି। ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହିପରି ହୋଇଚାଲିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ବିନାଶର ଦିନ ନିକଟତର ହେବ, ସେତେ ପୁଣି ଏହି ସେବାର ସଉକ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏବେ ବାପଦାଦା ଉଭୟ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଦ ପାଇବେ, କାହାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉତ୍ତମ, କାହାର ମଧ୍ୟମ, କାହାର କନିଷ୍ଠ ଅଟେ, ତାହା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ର କେଉଁ ବିଷୟରେ ଉପର ତଳ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ସମୟରେ ପୁଣି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜକୁ କମ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍କୁଲ ଅଟେ ନା? ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା, ଆମେ କେବେ କେବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ, କେବେ ପୁଣି ଖୁସି କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମନ୍ମନା ଭବ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସମ୍ମୁଖରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖ, ସେ ଅକାଳ ତଖତରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାଇମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଭାଇକୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି, ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ଭାଇ ଭାଇ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତୁମର ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତୁମର ଯେଉଁ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଯାହା ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଲେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା, ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏବେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି କର। ବାବା ଆତ୍ମାକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲେ ତୁମର ଦେହକୁ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତୁଟିଯିବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ହିଁ ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖ, ପଦ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପାଉଛ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚାଲିବ। କେହି ରାଜାରାଣୀ ହେବେ, କେହି ପ୍ରଜା ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ବସି ଯୋଗ କରାଉଛ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଅନ୍ୟର ଭୃକୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଭଲ ସେବା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବସନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଖୁବ୍ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆରେ, ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମେହନତ ରହିଛି। ଏହି ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି, ଆଉ କେବେ ହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନା କଳି ଯୁଗରେ, ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମିଳିବ। କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତାହା ପୁଣି କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା କରିନିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ହିଁ ଦେବତା ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନହେଲେ ପୁଣି ଦେବତା କିପରି ହେବ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଏପରି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ବାବା ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କର। ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯେ କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍, ଏହା ଆମର ଫାଇଦାର କଥା ତ। ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମକୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ, ପୁରୁଷ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ହୋଇଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ହିଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା କୁହାଯିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ନେଣ ଦେଣ। ଏହି ବାବା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଅତିଥି ଆଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ।
ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଶରୀରରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭାବି ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରିକି ଏହି ଶକ୍ତି ତୁମ ମୁଖରେ ଅଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନର ତରବାରରେ ଶକ୍ତି ଭରିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ ନା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଖ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଚାର କର, ଏହା ଠିକ୍। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ବାବା ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚକ୍ର ଲଗାଇଲେ, ଏବେ ନାଟକ ପୁରା ହେଉଛି। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ପୁଣି ଏହିପରି ହିଁ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ଦେଖ ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବତାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବନ୍ଧାୟମାନ ଅଟେ। ଏଠାକୁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ଗତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଗାୟନ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ଅନ୍ତିମ କାଳର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ବାବା ବସି ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ହେବ, ଅମକ ହେବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି କି ମୁଁ ଯାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବି। କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ବାବା ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ନଥିଂ ନ୍ୟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏହି ସିଡ଼ିରେ ତ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଜିନ୍ର କାହାଣୀ ରହିଛି ନା, ତାକୁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବାର କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ନାଟକ ହିଁ ହେଉଛି ଚଢ଼ିବା ଓ ଓହ୍ଲାଇବାର। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସତୋ ରଜୋ ତମ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଟକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପାର୍ଟ ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ଏହି ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ କିପରି ଭରି ହୋଇଛି। ଏହା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର କଥା। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା କେତେ ପାର୍ଟ କରୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ। ଏହି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏପରି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ କେବେ ତିଆରି ହେଲା। ନା, ଏହା ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ଆଉ କେବେ କେହି ଏ ଜ୍ଞାନ ବତାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାର ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିଜ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ହକ୍ ରହିଛି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ନିଜର ଶାନ୍ତି ଅଥବା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଥିବେ। ପଛରେ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ଏଠାରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବ ସେତେ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। ବିଲକୁଲ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ବାସ୍ ଏହା ଶୁଣିଲି ଏବଂ କାନରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ନା, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବିନା ତୁମେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇକୁ ବସି ବୁଝାଅ। ରୁହାନୀ ବାବା ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ରୁହାନୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇଯିବେ, ଏକଦମ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ଯାଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ସିଂହାସନର ମାଲିକ ହେବେ। ଯିଏ ପବିତ୍ର ହେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମାଳାର ତ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଥିବ ନା। ମାଳାର ରହସ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାଳା କାହିଁକି ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ ନ କରାଯିବ? ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ମୋର ତ କେବଳ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଦେଖ ତୁମର ଡବଲ ପୂଜା ହେଉଛି, ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଥିବାରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଛି।
ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅଧିକ ପୂଜା ପାଉଛ ତଥା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ। ଦେଖ ତୁମକୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛି। ଯେପରି ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇଥାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ବାବା ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ମନ୍ମନା ଭାବର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଆତ୍ମା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାକୁ ସିଭିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତାର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବିପଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ବା ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନର ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ। ଯେପରି ମହାବିନାଶ ଭଳି ବିପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ଆଧାର ବୋଲି କହୁଛ, ସେହିପରି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବା ବିପତ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନର ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ଦେଖାଯାଉ। ହାୟ ହାୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଖରୁ ଅହୋ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାୟୀ ଅନୁଭବ ହେଉ। ତେବେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସୁନଥିବ, ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖର ଦିନ ଆସିବାର ଆଧାର ମନେ କରୁଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ। ସ୍ଲୋଗାନ, ହୃଦୟ ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ି ସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଧରଣୀ ଉପରେ ପାଦ ରଖିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ହାଲକାପଣିଆ, ମନର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହାଲକାପଣିଆର ଅନୁଭବ ହେଉ। କର୍ମର ଫଳାଫଳ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ ନ କରୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଯେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ ହାଲୁକାପଣିଆ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ। କର୍ମ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ନ କରୁ, ବରଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ମାଲିକ ହୋଇ କର୍ମ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବା ବାଲା କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବ ତେବେ ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା କର୍ମାତୀତ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।